हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम अष्टम श्रेणी गणित प्रकाश बईर तृतीय अध्याय संख्यार कहानी पढ़ा ए स्टोरी ऑफ नंबर्स। तेबे ता आगु प्लीज वीडियो टी लाइक कर आ चैनल टी सब्सक्राइब कर। तेबे कौन रही विषय वस्तु चलतु देखा। रीमार कौतूहल। एक अलस अपराह्न रीमा खंडिए पुराणा बहीर पृष्ठा लेउटाउथिबा बेले हठात बही भितर खंडिए कागज चट्टाण उपरे पड़गला। से कौन ना गोटे बही उल्टाउथिला हठात गोटे कागज आसी तले पड़ला। से कागज खंड को उठाई से अद्भुत संकेत सब देखि भाविया लगिला ए सब कौन ताथेरे कौन ना ये किसी अद्भुत संकेत सब थिला। ये देखिथुव अद्भुत संकेत सब थिला। सेगुड़ा देखिला कौन भाविकी किछि हजिला जिनस पाइगला परी से कागज खंड को धरी बापा निकट को दौड़ी गला। तापरे कागजटी को देखी हसिले और कहले प्राय 4000 वर्ष पूर्वे एशियार पश्चिम भागरे मेसोपोटामिया वर्तमान इराक एवं प्रमुख अंश अन्य किछि पड़ोसी देशर अंतर्भुक्त नाम एक सभ्यता गढ़ी उठिथिला। सेमानक द्वारा व्यवहार करा जाउथिया संख्या लिखन पद्धति निम्न गोटे दिया जाइए। यहाँ कौन ना गोटे संख्या। ठीक अच्छे तुम जापर ये गोटे संख्या बोली। रीमार चक्षु आश्चर्य विस्फोरित हो गला। से भाविबा लगिला यह कौन सत यही अजना संकेत गुड़िक कौन संख्या। तार कौतूहल क्रमश बढ़ा लगिला और ता मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारिबाकू लगिला। ता बापा जो पचारा सी कहले कि एगुड़ा हूँ संख्या। तो ता मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारिबाकू लगिला। तापरे कौन ना तार जानिबार आग्रह अनुभव करिपारी बापा तांकू संख्यार धारणा एहाकू सूचित करिया पई संकेत पृथ्वीर विभिन्न प्रांतरे समयक्रमे विकसित होई आज जो रूप में पहुँची से विषय कहवाकू आरंभ कले। ताकू जानिकी बापा कौन कले ना संख्या विषय सबू कहवाकू आरंभ कले। कहले सेमानक सहित जड़ित होगापी अतीत को फेरी जावाकू पड़िबो। एई सब संख्या को जानिया पई कौन करिवो ना अतीत को फेरी जावा पई पड़िबो। प्रस्तर जुगर ही मनीष गणन करिवार आवश्यकता अनुभव कला। प्रस्तर जुगर मनीष गणन करिवार आवश्यकता अनुभव करथिला। ठीक अछि। सेतेबेले निजर खाद्यर परिमाण प्राणी मानकर संख्या वाणिज्यर विवरणी पर्वपर्वाणी रे दिया जाउथिबा भोगर संख्या आदि को गणन करुथिले। सेमाने मध्य विभिन्न घटनावली संपर्क में विभिन्न भिन्न समयर तथ्य उपरे नजर रखुथिले। यथा अमावास्या परे चंद्र उदय हवा पूर्णिमार चंद्र किंबा ऋतुमानकर आरंभ आदि विषय जानिबा और सेगुड़िक पूर्वानुमान करवा इत्यादि। किंतु जेतेबेले सेमाने एही संख्या गुड़ी को कहूतिले बा लेखुतिले सेतेबेले एबे आमे व्यवहार करुथिबा संख्या गुड़ी परी सेमाने लेखु नथिले। संख्या माने व्यवहार करथिले किंतु आमे जो एबे लेखुचंती से भलिया किछि सेमाने व्यवहार करू नथिले। एबे आमे व्यवहार करथिबा आधुनिक मौखिक और लिखित संख्यार सृष्टि हजार हजार वर्ष पूर्वे भारत रे होइतिला। यजुर्वेद संहिता भली प्राचीन भारतीय ग्रंथरे 10 घात आधारित संख्या मानकर नाम उल्लेख रही जहां आज आम मौखिक भाव में कहूँ। उदाहरण स्वरूप सेमाने एक 10 को 10 100 को 100 1000 को सहस्र अयुत को अयुत इत्यादि एहीपरि 10 और तार पर संख्या गुड़िक नाम तालिकाभुक्त करथिले। आजिकाल आमे जेपरी 0 ରୁ 9 पर्यंत अंक व्यवहार कर लेखुचु ताहा मध्य प्राय 200 वर्ष पूर्वे भारत ठू आरंभ होई विकसित होइतिला। प्रथम थर पई 0 को बिंदु भाव में व्यवहार करी 10टी अंक व्यवहार करी संख्या लिखिबार दृष्टांत बलशाली पांडुलिपि रे ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी रे देखिबाकू मिले। आर्यभट्ट ख्रीष्टाब्द 499 प्रथम गणितज्ञ भावे भारतीय 10 संकेत भित्तिक पद्धति को नहीं व्यापक वैज्ञानिक हिसाब को संपूर्ण रूपे वर्णना करथिले। ना कौन ना आर्यभट्ट जे कि होउचंती ख्रीष्टाब्द पूर्व 499 प्रथम गणितज्ञ से होउचंती प्रथम गणितज्ञ भावे भारतीय 10 संकेत भित्तिक पद्धति को नहीं व्यापक वैज्ञानिक हिसाब को संपूर्ण रूपे वर्णना करथिले। ठीक अछि। प्राय 800 ख्रीष्टाब्द रे आरब जगत को भारतीय संख्या पद्धति परिव्याप्त होइतिला। यह महान फरासी गणितज्ञ अल ख्वारिज्म जहाँ नाम रे आल्गोरिदम शब्द नामित होइछि। ठीक अछि। कहा नाम रे आल्गोरिदम शब्द नामित होइछि ना अल ख्वारिज्म को नाम रे आल्गोरिदम शब्द नामित होइछि।
ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସଂହତି ଗଣନା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଅଲ୍ କିନ୍ଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆରବ ଜଗତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଆରବ ଦୁନିଆର ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ 1100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଅଲ୍ ଖ୍ୱାରିଜିମଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ହିସାବ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଇଟାଲୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଫିବୋନାସି ହିଁ ପ୍ରାୟ 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁରୋପକୁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନା 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେତେବେଳକୁ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ୟୁରୋପୀୟଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଓ ଲେଖାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରି ଏତେ ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସୁଦ୍ଧା ୟୁରୋପୀୟ ନବଜାଗରଣ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ନ ହୋଇଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତି ବୋଧହୁଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତାର କ'ଣ ନା 10ଟି ସଂକେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଓ ପରମ ମାନ ଥିବା ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଭିନବ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଧାରଣା ଆଜିକାଲି ଏତେ ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗଭୀର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ସରଳତା ଗଣନାକୁ ସହଜ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିଗଣିତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ଯେଉଁ 1, 10, 100, 1000 ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତରେ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ କରିଥିଲେ ନା ପିଏରେ ସାଇମନ ଲାପସାଲ। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରଣାଳୀର ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ୟୁରୋପୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଆରବ ଜଗତକୁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ୟୁରୋପୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଭାରତରୁ ଶିଖି ଯାଇକି ତଥାପି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲ୍ ଖ୍ୱାରିଜମୀ ଏବଂ ଅଲ୍ କିନ୍ଦିଙ୍କ ପରି ଆରବ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦ ସମୟରେ ୟୁରୋପୀୟ ଶବ୍ଦ ଓ ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ୟୁରୋପ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଦିରେ ଏହି ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ, ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହିନ୍ଦୁ ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଟି କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଏଇଭଳି, ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ଗାଲିୟର, ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା, ତାପରେ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଆରବୀୟ, ତାପରେ ପୂର୍ବ ଆରବୀୟ, ତାପରେ 1100 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆପିସେସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପିସେସ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1500 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଇଭଳି ହେଲା, ତାର 1600 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଇଭଳିଆ 1, 2, 3, 4 ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକର ଝଲକ ଦେଖିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ବରଂ ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୂହରେ ଥିବା ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆଗରୁ କିପରି ଗଣନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତା ଆଗରୁ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। କ'ଣ ନା ଗଣନ ପ୍ରଣାଳୀର 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। କ'ଣ ନା ଧରାଯାଉ ଆମେ 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଛୁ। ମନେକର ତୁମେ ହେଉଛି 10,000 ପୂର୍ବରୁ ବାସ କରୁଛ, ଟାଇମ୍ ମେସିନରେ ବସିକି 10,000 ପୂର୍ବକୁ ପଛକୁ ପଳାଅ। ମନେକର ଆମର ଏକ ଗାଈ ପଲ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଗାଈ ପଲ ଅଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଘାସ ଚରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଈ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା? ପ୍ରଥମ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ତୁଳନାରେ ଆମ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କି? ତୃତୀୟ କ'ଣ
ନା ଯଦି କମ୍ ତେବେ ଆଉ କେତୋଟି ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆମ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେବ। ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ସଂଖ୍ୟା ନାମ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା ଆସ ତା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। କେମିତି ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର ହେଇଥିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ନା ଧର ଗୋଟେ ଗାଈ ଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ ପିଛା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ଦୁଇଟା ଗାଈ ଅଛି ଦୁଇଟା ଗାଈ ପିଛା ଦୁଇଟା ବାଡ଼ି, ତିନିଟା ଗାଈ ଅଛି ତିନିଟା ଗାଈ ପିଛା ତିନିଟା ବାଡ଼ି, ଏଇଭଳି କରିକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ହିସାବ ରଖୁଥିଲେ। ଏକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଏକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏକ ମେଳକ 1-to-1 ମ୍ୟାପିଂ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କିଛି ଏଇଭଳି ଥିଲା, ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ବା ନିଜ ଶରୀରର କିଛି ଅଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନା 1କୁ A, 2କୁ B, 3କୁ C, ଏଇଭଳି ଆମେ କିଛି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଇଭଳି, ଯେଉଁ 1 ପାଇଁ I, 2 ପାଇଁ ଡବଲ୍ I, 3 ପାଇଁ ଟ୍ରିପଲ୍ I, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଏଇଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ଇତିହାସରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସାଧାରଣତଃ ଏହି ତିନୋଟି ଉପାୟ ଯଥା କାଠି, ଗୋଡ଼ି ବା ଶରୀର ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ନା କାଠି, ଗୋଡ଼ି ବା ଶରୀର ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ହିସାବ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ବି ହିସାବ କରିଥିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣାଗଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଆମର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ବା ଶରୀର ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ହିସାବ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକେ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ବସ୍ତୁ ଓ ନାମର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ଲୋକମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନ୍ୟୁମେରାଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1, 5, 36, 139 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁମେରାଲ୍ସ। ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଲିଖିତ ସଂକେତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ନାମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନିଜେ କରି ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର।